अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना हुसनैन और आप देख रहे हैं बिज़नेस पॉइंट। दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूं वो है बछड़ा फार्मिंग, यानी कि जिसको इंग्लिश में काव्स भी बोला जाता है और कैटल फार्मिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। आज हमारे साथ जो भाई जान मौजूद हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस कारोबार में और काफ़ी सालों से वो ये कारोबार कर रहे हैं। आज हम उनसे मिलते हैं और तफसीलन इस कारोबार के मतलब पूछते हैं, उन्होंने इस कारोबार में अपना जितना उनका तजर्बा है उसमें उन्होंने क्या खोया क्या पाया। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे सवालात करते हैं। दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल बिज़नेस फॉर फ्यूचर के नाम से एक चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस चैनल पर जाकर हमारे चैनल को विज़िट करें, वहां पर आपको साइड बिज़नेस की बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल है? अल्लाह दा करम से भाईजान किन्नी देर हो गई है इस कारोबार में तुहानू बसता? तकरीबन 15 साल हो गए। ठीक है, तो अपना तारफ करा दो तो नाले अपने जेड़े जिथे तुहाडा फार्म है फार्म का नाम सारा तारफ करा दो अपना। तारक महमूद मेरा नाम है जी। और हसन कैटल फार्म है ये। हसन कैटल फार्म तारा महमूद साहब का। तो केड़ी जगह ते तुहाडा फार्म है? ये सर पंडोरियां दी। पंडोरिया। पंडोरिया केड़ी जगह वाक़या है? डस्के तो 6 किलोमीटर अगे वे 3 किलोमीटर अगे जेसर वाला स्टाप। ठीक है। जेसर वाले स्टाप तो 4 किलोमीटर अगे पंडोरियां गांव। ठीक है। एदा जिला केड़ा? तहसील? तहसील डस्का है, जिला सियालकोट। जी ठीक है। तो भाईजान ए जानवर तुसी किन्ने साल हो गए ने खरीदिया ते किन्ने किन्ने महीने का जानवर है, किन्ने किन्ने साल दी उम्र है इन्हां दी? सानू तकरीबन 1 साल हो गया खरीदिया। ठीक है। हाँ जी, तो इन्हां दी उम्र जिहड़ी है 2 साल 2.5 साल 3 साल। ठीक है। तो ये किन्ने किन्ने दा तुसी एक जानवर खरीदिया है? ਅਸੀਂ ਇਹ 60,000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 1,05,000 तक ਸਾਡੀ खरीद माशाल्लाह। तो बड़े सोने तो जानवर ने माशाल्लाह। तो नाज़रीन, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी भाई ने इनसे कोई जानवर ख़रीदना है या आपको कोई जानवर वीडियो में पसंद आता है, वीडियो पे आप सारे जानवर आप देख रहे होंगे, तो स्क्रीन पे तारक साहब का नंबर मैं दे दूँगा, आपने इनके साथ रब्ता कर लेना है। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई जानवर ख़रीदना हो तो इंशाल्लाह जो भाई आप इनका नंबर नेट से लेकर इनको कॉल करेगा उसके साथ ये खसूसी डिस्काउंट करेंगे। ये ईद पे ही नहीं, उसके अलावा जो कसाई हज़रात हैं उनको भी ये जानवर सेल करते हैं। तो आइए अपना बिज़नेस के रिलेटेड इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से कोई अगर भाई नया कारोबार ये करना चाहे और जो हमारी ईद उल अज़हा है उस पर कुर्बानी करने के लिए जानवर ख़रीद के सेल करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है। अच्छा भाई जान, सानू दसो कि तुसी ये जानवर कित्थों खरीदते हो, केड़ी मंडी चों? सर असीं ये लुड्डन मंडी तो और मल्तान मंडी तो ते बहावलपुर मंडी तो खरीदते। ते केड़ी नस्ल केड़ी इन्हां च हुंदी है? साहिवाल और चोलस्तानी। साहिवाल और चोलस्तानी। तुसी केड़ी नस्ल समझदे इन्हां च अच्छी है? साहिवाल चोलस्तानी सबसे बेहतर है। साहिवाल ते चोलस्तानी। चोलस्तानी सबसे बेहतर है। ठीक है। ओदी कोई खासियत? ये जरा ज़्यादा वादे ने। ज़्यादा वादे ने। हाँ। ते खान पीन इन्हां दा ज़्यादा कुछ नहीं है? नहीं, खान पीन एक जी नहीं तकरीबन। ठीक है, ठीक हो गया। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਸਾਲ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਕਿਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਸਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ कि सिर्फ और सिर्फ इन्हां दी खुराक का नतीजा या सेहत की वजह है ये कि एक ध्यान चंगा रखते हैं अपने पुत्रां हार, अपने बच्चों के हार इन्हां जानवरों को साਂਭ देने पे। अगर इन्हों सही नहीं साਂਭਣਗੇ, सही इन्हां दी केयर नहीं करनगे, ये जानवर इत्थे ही बजे रही जाने सारा साल। तो ये इन्हां दे फार्म का कामयाबी का राज है ये
ਕਿ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਐਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ? नहीं, अल्लाह का करम आज तक तो कोई नहीं होया। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜੇ अगर हो भी जाए तो ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ, एक दोस्त मेरा डॉक्टर इल्तिजास आना है जी, उसको ਉਹਨੂੰ बुला लेना। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत मैं आप खुद कर लेना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਛੋਟਕਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਫੁਸਲ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤੇ ਨਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਘਾਸ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਇਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਰਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਗਰੋਥ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਿਪ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਲਵੇ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਮਸਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਚਰਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਆਏਗਾ। ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ? ਤੂੜੀ ਵੰਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਏ? ਤੂੜੀ ਵੰਡੇ ਤੂੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਈ ਦਾ ਚੋਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਚੋਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਲਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਦ ਗਲੋਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨੋਲਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਰਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਵਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਡਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂ ਡਸਕੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਡਸਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਵੀ
ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਹਈਏ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਹਈਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ? ਇੱਕ 60,000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। 1,05,000 ਮਿਸਾਲ ਇਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 80,000 ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਈਦ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੇ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ, ਰੋਡ ਤੇ, ਮੰਡੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ? ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜੀ ਗਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਪਾਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਪਾਵੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ, ਚੋਖਰ ਤੂੜੀ, ਚੋਖਰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ? ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੰਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਹੋਈਏਗਾ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੇ ਅਗਰ 80,000 ਦਾ ਲਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਦਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਅਗਰ 70-80,000 ਦਾ ਲਿਆ 35-40,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 1,10,20,000 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1,60-70 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਆਏਗਾ ਇੰਨਾ, ਮਸਲ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ 80,000 ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 10 ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ? 8 ਲੱਖ ਦੇ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਸਤੀ। ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ? ਅਗਰ ਉਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਤੇ 5 13 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ? ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਉੱਚੀ ਜੀ। 0300 610 2751। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਦ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਈਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।